Good morning. In Pg-TRB chemistry, first unit periodic properties. What is meant by periodicity? Periodicity is due to the electronic configuration of elements. First periodic properties is ionic radius and atomic size. Ionic radius, what is meant by ionic radius? The distance between the nucleus and outermost electron is called ionic radius. The ionic radius from left to right decreased except fluorine to neon. Because of in the neon, atoms are held together by van der Waals force of attraction. Unit of ionic radius and atomic size is a Armstrong. 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 10 meter. Top to bottom, atomic ionic radius increased. Okay, that's all. Factor affecting in the atomic ionic radius means first one, effective nuclear charge increased. Atomic ionic radius decreased. Next, the bond multiplicity explained by later. Next, factors affecting by atomic or ionic radius is number of inner cells increased means size also. Atomic or ionic radius also increased. Top to bottom, electropositive nature increased. That is cesium. That's why only cesium is a more electropositive element among the periodic table. Left to right, electropositive nature decreased, but electronegative nature increased. Fluorine is more electro element. Left to right, metallic character decreased. Left to right, metallic character decreased. That is the d orbital transition elements are metals, and then the non-metals like that. So metallic character decreased. Next periodic property is ionization potential. The unit of ionization potential is kilojoule per mole, kilocalorie per mole, 1 electron volt per atom. Kilojoule per mole means 96.45. Kilocalorie per mole means that 1 kilocalorie per mole ionization potential means 23.06 is equal to kilojoule. Is equal 1 electron volt means 1 atom. What is meant by ionization potential? The energy needed to remove an electron from the gaseous atom. Or gaseous state la irukkudiya atomthila irundhu or electron remove பண்றதுக்கு தேவையானது தான் என்னது ionization potential. இது வந்து endothermic process அப்படினு சொல்றாங்க. இப்போ del H அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூல இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ionization எனர்ஜிக்கும் செகண்ட் ionization ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ionization எனர்ஜி ஈக்குவல் டு செகண்ட் ionization எனர்ஜியா இருக்குமா அப்படினு பார்த்தோம்னா இருக்காது, டிஃபர் ஆகும். பட் ஃபர்ஸ்ட் ionization எனர்ஜியோட செகண்ட் ionization எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும், தேர்ட் ionization எனர்ஜி இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ ionization எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்பொழுது ionization எனர்ஜி இன்க்ரீஸ்டு, டாப் டு பாட்டம் வரும்போது ionization எனர்ஜி டிக்ரீஸ்டு. லார்ஜஸ்ட் ஜம்ப் பிரசன்ட் இன் த ஆர்பிட்டால் சேஞ்சஸ். ஆர்பிட்டல் சேஞ்சஸ் நடக்கும்பொழுது நமக்கு ionization எனர்ஜி வந்து லார்ஜஸ்ட் ஜம்பாக இருக்கும். அதாவது இப்போது 5 to 10 அப்படி மாறிட்டு போகுது அப்படின்னா 5 to 15, 50 அப்படி கூட மாறலாம். அது எப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஜம்ப் இருக்குன்னா ஆர்பிட்டல் சேஞ்ச் ஆகும்போது. இப்போ 1s2லேருந்து 2s2, 3s2லேருந்து 3p அந்த மாதிரி மாறும்போது. எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெர்லியம், போரான், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஹீலியம் குரூப். இப்போ பெர்லியத்தை விட போரானுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும், அதிகமாக இருக்கணும். ஆனால் பெர்லியத்துக்கு மோர் ionization எனர்ஜியாக இருக்குது. அதே மாதிரி தான் நைட்ரஜனுக்கும். இங்கே பெர்லியம் வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டாலாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அதுக்கு ionization எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது. நைட்ரஜன் ஹாஃப் ஃபில்டு, ஹீலியம் பார்த்தோம்னா ஃபுல்லி ஃபில்டு. ஸோ இது மூணும் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ionization எனர்ஜியில். டாப் டு பாட்டம் டிக்ரீஸ் ஆகணும். ionization எனர்ஜி டாப் டு பாட்டம் வந்து என்ன இருக்குது, டிக்ரீஸ்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் ஒரு சம் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் இருக்குது. எதுலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போரான் ஃபேமிலி, கார்பன் ஃபேமிலி, நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி, இந்த 4லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னர் பேர் எஃபெக்ட் இருக்கும். இந்த 4லையும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு போரான் கார்பனில் மோர் இன்னர் பேர் எஃபெக்ட் இருக்கும். இந்த இன்னர் பேர் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா NS2 டாப் டு பாட்டமில் வரும்பொழுது NS2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டஸ் நாட் இன்வால்வ் த பாண்ட் formation, that is inert, மந்தமாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் இன்னர் பேர் எஃபெக்ட் சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா இப்போ போரானில் ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே அப்போ மந்தமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ தட் இந்தியாவிலேருந்து தாலியம், ஸ்டின்லேருந்து லெட்டுக்கு வரும்பொழுது ionization எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போது தாலியம் குளோரைடு, தாலியம் ட்ரை குளோரைடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் எது நமக்கு மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு தாலியம் குளோரைடு மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அது ஏன் காரணம், என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த
the inner pair effect தான். Next, factors affecting ionization energy. Size inversely proportional to ionization energy. Ionization energy increase ஆக size increase ஆக top to bottom. Ionization energy என்ன ஆகும் நமக்கு decrease ஆகும். அந்த மாதிரி தான். left to right அதே மாதிரி தான். Magnitude of nuclear charge. Effective nuclear charge increase ஆக ionization energy increases ஆகும். ஏன்னா strong forceல நமக்கு எலக்ட்ரானை பிடிச்சி வச்சிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ effective nuclear charge increase ஆக ionization energy increase ஆகும். Next one, number of inner cell increases. Number of inner cells increases means the top to bottom எடுத்துக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும், ionization energy decrease ஆகும். ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட்டல். இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டலுக்கு வந்து மோர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இருக்கும். அதை விட கம்மியாக பி, அதை விட கம்மியாக டி, அதை விட கம்மியாக எஃப். அப்போ எஸ் ஆர்பிட்டலுக்கு வந்து மோர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம், ஹாஃப் ஃபில்டா ஃபுல்லி ஃபில்டா அப்படிங்கிறது. இந்த 5 தான் மோஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த அயனைசேஷன் எனர்ஜி. இன்னர் பேர் எஃபெக்ட் எதனால் வந்தது அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டிக்கும் அந்த சேம் யூனிட் அயனைசேஷன் எனர்ஜிக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒன் எலக்ட்ரான் volt per atom, kilojoule per mole, kilocalorie per mole. அதாவது when one electron added to an gaseous atom, energy is released. எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கே வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படிங்கிறோம். ஆல்டு ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ எக்ஸோதெர்மிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதே செகண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எண்டோதெர்மிக்காக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு மட்டும் வந்து எக்ஸோதெர்மிக். இப்போது இங்கே எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ். அயனைசேஷன் எனர்ஜி மாதிரியே தான் டாப் டு பாட்டம் வரும்பொழுது டிக்ரீசஸ் ஆகும். இப்போ குளோரின் வந்து அமாங் த பீரியாடிக் டேபிள் குளோரின் ஹேஸ் அ மோர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி டியூ டு ஃப்ளூரின் ஸ்மால் சைஸ். ஏன் ஃப்ளூரினை விட குளோரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியாக இருக்குதுன்னா ஃப்ளூரின் வந்து ஸ்மால் சைஸு. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் எலக்ட்ரான் கோஸ் டு த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வேலன்ஸ் செல். வேலன்ஸ் செல்லில் எப்படி இருக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த வேலன்ஸ் செல்லில் இருக்கிறது. எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுறதுனால ஃப்ளூரினோட சைஸு ஸ்மாலாக இருக்குது. இந்த 2 ரீசன்ஸால தான் நமக்கு குளோரின் வந்து மோர் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆட்டம் எலமெண்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் நான் மெட்டல். இப்போ நான் மெட்டலை விட மெட்டல், அதாவது நான் மெட்டல் எப்படி எங்கே இருக்குது, லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகும்பொழுது மெட்டலுக்கு அடுத்து நான் மெட்டல்ஸ் வரும். அப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகும்பொழுது என்ன ஆகுது நமக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகும்பொழுது இன்க்ரீஸ்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ நான் மெட்டலுக்கு எப்படி இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். ஆன் த மெட்டல் அதே எல்லா மெட்டல்லையும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கோல்டுக்கு வந்து மோர் ஹையஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ, அதாவது 222.7 அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னா சைஸே இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸ். எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா ஈஸியாக பிடிச்சி வச்சுக்கும், அதில் இருந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு ஆல்ரெடி அது கரெக்டாக அஃபெக்டிவாக இருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி நம்மளால் ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து ஈஸியாக அதில் போய் ஆட் பண்ண முடியாது. சீல்டிங் எஃபெக்ட், மறைக்கும் தன்மை. சீல்டிங் எஃபெக்ட், ஒரு இதை மறைச்சிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி வச்சு சீல்டிங் எஃபெக்ட் அதிகமாக மறைக்க நம்மளால் ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து வாங்கிக்க முடியாது. ஸோ அப்போ சீல்டிங் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி டிக்ரீசஸ் ஆகும். அதுக்கு அடுத்தது எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன். எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் அப்படின்னா அதுதான் நைட்ரஜன் பெர்லியம் குரூப்பு, போரான் குரூப். இதெல்லாம் நைட்ரஜன் ஹாஃப் ஃபில்டாக இருக்குது, நியான் பெர்லியம் ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்குது. அப்போ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி 0 இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இங்கே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது. எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ப்ரொபோஷனல் டு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் உள்ள கூட இருக்கிற நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், ஒரு எலக்ட்ரானை வரக்கூடிய எலக்ட்ரானை தக்க வச்சுக்க முடியும். ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஆகும். அதுவே எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா டிக்ரீசஸ் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா நோ யூனிட். ஃப்ளூரினுக்கு வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை தான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவிட்டி என்ன ஆகும், நமக்கு இன்க்ரீசஸ் ஆகும். நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், அண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் ஆகும். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகும்போது இன்க்ரீசஸ், டாப் டு பாட்டம்
வரும்போது டிக்ரீசஸ். சைஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். இதுதான் அந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டு டாப் டு பாட்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். கேட்டயானிக் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ்டு. கேட்டயானிக் சார்ஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ Fe3 + Fe2 + அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், சைஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் சொல்லியிருக்கிறோம். Fe2 + வந்து எப்படி இருக்கும், ஸ்மால் பிக் சைஸாக இருக்கும். Fe3 + ஸ்மால் சைஸாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டில் கேட்டயானிக் சார்ஜ் Fe3 + அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கேட்டயானிக் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீசஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் CH3Ia CF3Ia எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ. இப்போ எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் இதில் எதுக்கு வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிக வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஃப்ளூரின் வந்து மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்லேயும் இதுக்கு வந்து மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூவாக இருக்கும். ஹாலஜன் ஹேஸ் ஏ ஹையஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ. These are called எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கடுத்து அல்கலி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா லோயஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும். அதை வந்து எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இஃப் ஈஸிலி ரிமூவ் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் இட் இஸ் எ குட் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு எலமெண்ட்ல இருந்து ஒரு மெட்டல்ல இருந்து நம்ம ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு குட் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ சோடியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் இப்போ இதை எடுத்துட்டோம்னா இப்போ சோடியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் ஒரே பீரியடில் தான் இருக்கும். ஏன்னா 11 12 13 இருக்குது. அப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் வரும் பொழுது என்ன ஆகும், நமக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் ஆகும். அப்போ ஈஸியாக எதில் ரிமூவ் பண்ண முடியும், சோடியத்தில் ரிமூவ் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த அமாங் தீஸ் த்ரீஸ் சோடியம் இஸ் எ குட் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது அயனைசேஷன் எனர்ஜியை வச்சுட்டு அது குட் மெட்டலாக என்னங்கிறத சொல்லலாம். அல்கலி மெட்டலை வந்து எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலமெண்ட்னு சொல்கிறோம். அதே ஹைலஜன் ஃபேமிலிஸை வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இஃப் ஈஸிலி அக்செப்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் இஸ் கால்டு குட் நான் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிச்சுன்னா குட் மெட்டல்னு சொன்னோம். அதே அக்செப்ட் பண்ணிச்சு ஒரு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நான் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் ரெண்டு இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டில் வந்து ஃப்ளூரின் வந்து ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணோம், ஏன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா அது மோர் ஸ்டேபிள் அட்டைன் பண்ணிடும். ஸோ அது ஒரு ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கும். ஸோ வாங்கிச்சு ஸ்டேபிள் அடையிறதுக்கு பார்க்கும். அப்போ இப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்சிஜனையும் ஃப்ளூரினையும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஃப்ளூரின் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குட் நான் மெட்டலாக இருக்கும். குட் நான் மெட்டல்னால் ஒரு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது குட் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு எப்படி நமக்கு வந்து இது வந்து இப்போ என்ன இந்த அதாவது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூஸை வச்சுட்டு என்ன டைப் ஆஃப் பாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ XA XB அப்படிங்கிறதுல XAங்கிறது ஆனியன், XBங்கிறது கேட்டயான். இந்த பாண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் XA - XBங்கிற பாண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் 0வாக இருந்ததுன்னா நான் போலார் கோவலன்ட் பாண்ட். ஆனியானோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு த கேட்டயான் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போலார் கோவலன்ட் பாண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆனியானுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அயானிக் பாண்டாக இருக்கும். சரி, இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆனியான் அண்ட் கேட்டயான் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.7 அப்படின்னா 50% கோவலன்ட் 50% அயானிக்காக இருக்கும். அதே பாண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 1.7 விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இது கிரேட்டர் தேன் 1.7 அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மோர் அயானிக் லெஸ் கோவலண்ட்டாக இருக்கும். சப்போஸ் 1.7 விட குறைவாக இருந்தது, இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ குறைவாக இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோர் கோவலண்ட் லெஸ் அயானிக்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேலு பாலிங் ஸ்கேல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து எம்பிரிக்கல் ரிலேஷன் பிட்வீன் த பாண்ட் எனர்ஜி அண்டு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் பாண்டட் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதை வந்து பாண்ட் எனர்ஜி கிலோ கலோரியில் சொல்லும் பொழுது 0.208 × √del அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 1 எலக்ட்ரான் பர் வோல்ட்டில் சொல்லும் பொழுது √delன்னு மட்டும் சொல்லுவாங்க. இதுதான் பாலிங் ஸ்கேல். முல்லிக்கன் ஸ்கேல்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதையே வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் சொல்லும் பொழுது டிவைட் 2 × 2.8 மல்டிபிள் பண்ணோம்னா we get எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ இன் முல்லிக்கன் ஸ்கேல். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். சப்போஸ் கிலோ ஜூல் பர் மோலில் வேணும் அப்படின்னா 2 × 2.8 × 96.45 ஏன்னா கிலோ ஜூலில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு 96.45 மல்டிபிள் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணலாம் பை த முல்லிக்கன் ஸ்கேல்னால. அதாவது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிவைடட் பை 2 × 2.8 × 96.45 அப்படின்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் element by Mulliken scale in kilojoule per mole unitல. Next one Sanderson scale அப்படின்னா XA Sanderson is equal to ED divided by EDI. இந்த ED அப்படிங்கிறத Z divided by 4/3 by R cube னு சொல்லுவோம். அதாவது 3Z divided by 4 by R cube அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது X Pauling is equal to 0.21 Sanderson
plus 0.77 0.21 Sanderson plus 0.77 x Pauling value இப்போ Sanderson value கொடுத்துட்டு நமக்கு Pauling value கேட்டாங்க அப்படின்னா Sanderson value கொடுத்துருக்கிறதோட 2.1 மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் 0.77 கூட்டிட்டோம் அப்படின்னா x Pauling value கிடைச்சிரும். நெக்ஸ்ட் ஆல்பர்ட் அண்ட் ரோக்கோ ஸ்கேல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆல்பர்ட் ரோக்கோ ஸ்கேல் வந்து 0.359 இன்ட்டு இசட்ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 0.744 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இசட் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது இசட் மைனஸ் சிக்மா சிக்மாங்கிறது ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட், இசட்டுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர். அது ஆல்பர்ட் ரோக்கோ ஸ்கேலில் வந்து நெகட்டிவிட்டி அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா 0.359 இன்ட்டு இசட் மைனஸ் சிக்மா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ப்ளஸ் 0.744 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.